यशो प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतयोऽपि दयं स्तुवं स्तुष्टु यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दं विदं सर्वं प्रेमानन्द स्वदीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पण्डितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंदमानसं गौर प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बरापिणविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं सुमेधुसुभगमुखं साधरनस्तवेनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालो वेशं नमो नलिनो नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानो शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगते पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुधियसि हे विभुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां अदरेणुमविघ्नश यशाङ्घ्रि कथाद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरोहुरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् बदरायणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव उद्धृति तन्मया तया तरवयोभिनिदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हইতে विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जाদের प्राण सबे मिलते हो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे हा राधे 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 जय श्री राधे 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 श्री गप्पोवाच किमिह बहुशरङ्ग्रे गायषितं यदुनाम् अधिपतिमगृहानमग्रतो न पुराणं विजय सखसखिनां युतं तत्प्रसंग शपितकूचरुचस्ति कल्पयन्तिष्ठो मिष्टा सर्ववेदांत सार पुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण श्री गोविंदेर शब्द ब्रह्ममय विग्रह श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 46तम अध्याय ब्रह्मर गीत प्रसंगे परम पूज्यपाद परमहंस चूड़ामणि श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद बोलेन महाराज गम्भीर लीलाয় থাকো শ্রবণ এবং দর্শন উভয় করতে হয়
শ্রবণের সঙ্গে যদি দর্শন, আর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ না হয়, তাহলে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন হবে না। এই জন্য ভাবের ঘরে প্রবেশ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয় নামক ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তাতেই এই দুর্গেয় ভাগবতের প্রসঙ্গ কখনো হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। এই জন্য ভাবের ঘরে প্রবেশ করতে হবে। আর তার জন্যই চাই গুরু আনুগত্যে বৈষ্ণব কৃপাকে সম্বল করে ভজন প্রক্রিয়া। প্রসঙ্গটির নাম ভ্রমর গীত। এখন এই ভ্রমর গীত শব্দটা তাৎপর্য দুরকম। এক হচ্ছে কোনো ভ্রমর গুনগুন ধ্বনি তুলে কিছু গাইছে, সে গানটাকে যেহেতু ভ্রমর গাইছে ওটা ভ্রমর গীত। এটি যেমন ঠিক প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানীর চরণগ্রভাগে রসিক ভ্রমর নিরবচ্ছিন্ন ধারে প্রবল গুঞ্জন ধ্বনি করতে করতে তার প্রাণের ভাষায় শ্রীমতী রাধারানী প্রসন্নতা বিধানের জন্য যে গান গাইছেন তাই ভ্রমর গীত। আবার ভ্রমর গীত শব্দের আরো একটি তাৎপর্য, ভ্রমরের উদ্দেশ্যে গুঞ্জায়মান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মহাভাব স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানী কিছু গান গাইছে। সেও গান বড় রহস্যময় এবং নিগুড় ভাব রহস্যময়। তা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাধারানী যে গান গাইছেন, এই জন্য ওই সঙ্গীতকে বলা হচ্ছে ভ্রমর গীত। দুদিক থেকেই যদি আমরা বিচার করি তাহলে একটি ভ্রমর পক্ষে আর একটি শ্রীমতী রাধারানীর পক্ষে, এই দুই পক্ষেই ভ্রমর গীতের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করা যাবে, আস্বাদন করা যাবে। এইবার এই ভ্রমর গীতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুভব করতে গেলে যে কোনো একজনের আনুগত্য নিতে হবে। হয় ভ্রমরের আনুগত্য, সাধারণ একটা পতঙ্গ ভ্রমর, তার আনুগত্যে এই নিখিল বেদেরও অতি রহস্যময় দুঃখেও যে তত্ত্ব প্রসঙ্গ রাধারানী বলছেন, আর তার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রমর গুঞ্জন ধ্বনি প্রকাশ করেও তার প্রতি উত্তর প্রতিবেদন করছেন, এটা কি বোঝা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আনুগত্য নিতে হয়। এখানে ভ্রমর মানে তথাকথিত বনে বনে মধু পিয়াসী ভ্রমর, ভ্রমণশীল পতঙ্গ বিশেষ ভ্রমণ নয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমর রূপে সমাগত। এই তাহলে ভ্রমর অসাধারণ। আর যদি ভ্রমরটি হচ্ছে উপলক্ষ, বক্তব্যটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত
শ্রীকৃষ্ণের অতি অতীব অন্তরঙ্গ প্রিয় পরিকর বান্ধব মন্ত্রী দ্বৈত উদ্ধব। রাধারানী উদ্ধবকে দেখছেন না, কিন্তু বক্তব্যগুলো হুবহু উদ্ধবকে লক্ষ্য করেই যেন বলা হচ্ছে। মানবতী রাধারানী তো সাক্ষাৎ এখানে শ্রীকৃষ্ণ নেই, তাঁর এই মানভাবস্থিত এই সমস্ত রসালাপকে আস্বাদন করবে। মহাজন বলছেন রাধারানী জানেন ও প্রতিনিধি, ভ্রমরকেও বলছেন দূত, আর প্রকৃতপক্ষে দূত রূপে উদ্ধব এসেছেন। কাজে এই যে 10টি শ্লোকে শ্রীমতী রাধারানীর যা বক্তব্য, এইখানে রাধারানীর চরমতম মহা অভিব্যক্তি প্রকাশ। রাধারানীর স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি লাভ করলেন এই ভ্রমর গীতের 10টা শ্লোকেতে উদ্ধব। আর এটি হয়ে গেল তাঁর প্রভু শ্রী গোবিন্দকে সেবা করার নৈবেদ্য। এই রাধারানীর যে বক্তব্য হৃদয়ে গেঁথে রাখছেন তিনি, সেটি যখন মথুরায় গিয়ে রাধারানীর পক্ষ অবলম্বন করে বক্তব্যগুলোকে উৎসর্গ করবেন, পরিবেশন করবেন, উদ্ধব বুঝতে পারছি যে এই যে সমস্ত কোলাহল, অভিযোগ, অনুযোগ, গালিগালাজ, দোষকীর্তন, আহা, এটি আমার প্রভুর ক্ষেত্রে হবে চরমতম সুখের, আনন্দের, প্রসন্নতার উপকরণ। এটা উদ্ধব সম্যক উপলব্ধি করছে। মহাজন বলছেন ভ্রমর হও, তবেই তুমি আস্বাদন করতে পারবে। কিভাবে ভ্রমর হওয়া যাবে? রূপ গোস্বামী পাদ তার গীতাবলিতে বলছেন, দেব ভবন্তং বন্দে মন মানস মধুকর মর্পয় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। সনাতন পুরুষ শ্রী গোবিন্দ তার চরণ প্রান্তে গোস্বামী পাদ ঐকান্তিক নিবেদন রাখছেন, হে গোবিন্দ, আমি অন্য কিছু হতে চাইনি, তুমি তোমার পাদ পদ্মের একটা রসিক ভ্রমর আমাকে করে দাও। মন মানস মধু কর মর্পয় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। তোমার পাদ পদ্মে যে মকরন্দ রয়েছে, মধু, অমৃত, সুধা রয়েছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় মা। সেই চরণ কমলে মধু পানের নিমিত্ত আমাকে তুমি নিয়োজিত করো প্রভু। ভক্তির উদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন তৈ মমতিল মাতৃ। রূপ গোস্বামী পাদের কি ধন্য। গোবিন্দ যেন বলছেন, তুমি আমার চরণ কমলের ভ্রমর হতে চাইছ, কিন্তু যোগ্যতা, প্রভু তুমি যদি যোগ্যতার দাড়িপাল্লাতে ওজন করতে চাও আমাকে, তাহলে নতই মমতিল মাতৃ, তোমার অভয় চরণারবিন্দে আমার তিল মাত্র রতিমতি নেই। তা যদি না থাকে, সুকৃতির সূত্র না থাকলে আমি তো কিছু করতে পারি না।
না পারি না এই শব্দটি তুমি দন্যের সঙ্গে বলছো বটে, কিন্তু আমি জানি প্রভু তদপি পরমেশ্বরতা তবাধিক তদপি দুর্ঘটনা ঘটন বিধাত্রী। তুমি একদিকে যেমন রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, ভক্তের প্রাণারাম, আস্বাদ্য তত্ত্ব, রসস্বরূপ, আর একদিকে তুমি কে? কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম সমর্থ তত্ত্ব বিশেষ। কাজী শরণাগত ভক্তের যোগ্যতা থাক না থাক, স্বীকৃতি থাক বা না থাক, এই যে তোমার পরমেশ্বরতা শক্তি, এই শক্তির কাছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সবাই পরাভূত। সেই শক্তির দ্বারাই তুমি আমাকে কৃপা করে স্বীকৃতি প্রদান করে তোমার চরণ কমলের অমৃত মধু পিয়াসী একটা ক্ষুদ্র ভ্রমর করে দাও। অয়ম বিলল তয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুত রসং নিবসতু নিত্য মিহামৃত নন্দিনী বিন্দন মধুরিম সারম। হে প্রভু, আমার এই মানস ভৃঙ্গ, মানস মধুকর, তোমার পাদপঙ্কজ স্থিত যে মধু, সে মধুতে প্রলুব্ধ হোক, একেবারে প্রলুব্ধ হয়ে নিরন্তর সেখানেই বাস করুক। হে সনাতন প্রভু, তোমার চরণ কমলের যে মাধ্যিক রস, এটি বিন্দন মধুরিম সারম আর অমৃত নিন্দিনী, এ হচ্ছে অনন্ত কোটি মাধুর্যের একেবারে ঘনীভূত সার। আর জগতের সমুদ্র মন্থন উত্থিত যে অমৃত, যা পান করলে অমরত্ব লাভ করা যায়, এই অমরত্ব প্রদানকারী অমৃত তোমার পাদপদ্মের মধুর কাছে ধিক্কারের বিষয়। মহাজন বলছেন, এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত দিবানিশি শ্রী গোবিন্দের চরণ পদ্মে মনকে সর্বক্ষণের জন্য সন্নিবিষ্ট করা না যাবে, তৃষিত মধুকর যতক্ষণ না হওয়া যাবে, ততক্ষণ এই ভ্রমর গীতের মধ্য দিয়ে যে অমৃত মধু ঝরে পড়ছে, তা সাধন করা যাবে না। আর একদিকে প্রেমময়ী রাধারানীর আনুগত্য, তার কঙ্কর্য প্রাপ্তি, এই রাধারানীর দাসিত্ব যারা প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের কাছে এই ভ্রমরের গুঞ্জনের অন্তর্নিহিত অভিনব প্রলাপ ভাষা এবং রাধারানীর বক্তব্যের মধ্যে যে কি অনন্য সাধারণ মাধুর্য, সেটি অনুভব হবে, কিন্তু হতে হবে ঐকান্তিক। তবই বস্মি ন জিয়ামি তয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে তং নয়মাং চরণান্তিক। অর্থাৎ রাধারানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটি কেমন হতে হবে? যেমন জলের সঙ্গে মৎস্যের সম্পর্ক, জল থেকে মৎস্যকে সরিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণান্ত। তাই এমন কিঙ্করী হতে হবে, শ্রীমতী রাধারানীর বিন্দুমাত্র সঙ্গ অথবা প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণান্ত ঘটবে। এইরকম যদি দাসিত্ব লাভ করা যায়,
তাহলে এই যে ভ্রমরেরকে উপলক্ষ করে রাধারানী যে গান গাইছেন, তার অন্তর্নিহিত ভাবরস মাধুর্য আস্বাদন করা যায়। এক গোবিন্দ নিষ্ঠা আর এক রাধা নিষ্ঠা। ভ্রমরের দিক থেকে হচ্ছে গোবিন্দের প্রতি নিষ্ঠা, আর রাধারানীর দিক থেকে হচ্ছে রাধারানীর চরণে নিষ্ঠা। সেই নিষ্ঠাটি কেমন হতে হবে? যত্র যত্র মম জন্ম কর্মভি নারকে অথ পরমে পদে মম রাধারতি নিকুঞ্জ মণ্ডলী তত্র তত্র হৃদয়ে বিরাজতাম। আহা, যত্র যত্র মম জন্ম কর্মভি, আমার নিজ কর্মফলের বিচার অনুসারে আমার জন্ম যেখানে যে কুলে যেমন অবস্থাতেই হোক, পশু পাখি কীট পতঙ্গ এমনকি নরকেও পর্যন্ত, কিংবা পরমে পদে মম, যেন পরম পদ বলছে নরক থেকে আরম্ভ করে যদি পুঞ্জীভূত সুকৃতি জমতে থাকে, সেই সুকৃতির সূত্র ধরে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত জন্ম লাভ হতে পারে। তা হে প্রেমময়ী রাধে, কর্মফল বিচার অনুসারে আমার জন্ম যেখানে যেমন অবস্থায় হোক না কেন, শুধু একটি প্রার্থনা, তত্র তত্র হৃদয়ে বিরাজতাম। নরকে গিয়েও যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে মণিকোঠায়, ওই বৈকুণ্ঠে বা স্থাবর জঙ্গল কীট পতঙ্গ যে কোনো কুলে গিয়ে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় রাধিকার অতি নিকুঞ্জ মণ্ডলী বিরাজতাম। একমাত্র শ্রীমতী মহাভাববতী প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানী যে কুঞ্জে নিরন্তর প্রীতমের প্রসন্নতা বিধান করে কেলি বিলাসে প্রমত্তা হন, সেই নিকুঞ্জ মণ্ডলী আমার অন্তঃকরণে যেন জেগে থাকে। নরকে গেলেও যেন, বৈকুণ্ঠে গেলেও যেন, ইতর জনি প্রাপ্ত হলেও যেন তাই থাকে। মহাজন বলছেন রাধারানীর চরণে এইরকম রতিমতি নিষ্ঠা, আর গোবিন্দের চরণে এই নিষ্ঠা, তবেই সম্যক উপলব্ধি হতে হবে। কি বলছেন প্রেমময়ী? দেখো দেখো সখী দেখো, কালকে ওকে কত গালিগালাজ করেছি, বিতাড়িত করেছি, এখান থেকে চলে যেতে বলেছি, কিন্তু তবুও দেখো ও একেবারে গুনগুন 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 গুনগুন, একটু কাছে আসছে আবার দূরে যাচ্ছে, ধমক পেয়ে আবার আসছে, একেবারে লাজ লজ্জা মান অপমানের মাথা খেয়ে ও করেই যাচ্ছে গুনগুন গুনগুন। কেন করছে জানো সখী? ওর বন্ধুর স্বভাব এটা। কি স্বভাব? বলে যতক্ষণ আমার মান পর্বত না গলবে ততক্ষণ ও চাটু বাক্যে আমার কাছে ও অমনি গুনগুন গুনগুন করতেই থাকবে, তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। বদসী যদি কিঞ্চিত বিদন্ত রুচি কমতি, কি ভাষা! একটু যদি রেগেও কথা বলো, অপমানসূচক কথা বলো, বা মিষ্টি কথা বলো, যে কথা বলো, যে কোনো ধরনের কথা বলো, একটু যদি কথা বলো, কিঞ্চিত, বেশি না। কি ভাষা! আমি বললাম কি কথা বললে তোমার কি লাভ হবে? হে বকবক করছো, লাভ হবে। পদসী যদি কিঞ্চিত, তবে এমনি বললে হবে না, গালিগালাজ করো, কিন্তু একটু হাসি মুখে করো। কি কথার ঘোর প্যাঁচ দেখ সখী! আমরা হেসে তোমার সঙ্গে কথা বললে কি হবে, গালিগালাজ করলে কি হবে? না ওই যে হাসবে তো,
হাসার সঙ্গে সঙ্গে রাঙা রাঙা তোমার অধর ওষ্ঠ একটু বিকাশ হবে, স্ফীত হবে, আর তার মধ্যে যে চন্দ্র কলার ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন তোমার শুভ্র শুভ্র যে দর্শন সমূহ রয়েছে। হ্যাঁ আছে, আমি কি বুড়ি নাকি আমার দাঁত থাকবে না? তাতে তোমার কি? আর শোনো, ওটা দন্ত নয়, কৌমুদী চন্দ্রকলা, আর তাতে আছে 6টা। তাই একটু যদি তুমি ফিক করে হেসে একটু গালিগালাজও করো, তাহলে তোমার দন্ত কৌমুদীর 6টা লেগে কি হবে জানো? পদশ্রী যদি কিঞ্চিত দন্তরুচি কৌমুদী হরতি দর তিমির, দর মানে খুব প্রগাঢ় অপরাধ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে আমার এই বুকটার মধ্যে, অন্তঃকরণে। তাই হেসে যদি কথা বলো, তাহলে ওই দন্ত কৌমুদীর 6টা লেগে এই অপরাধ অন্ধকার সব দূর হয়ে যাবে। এই সব ভাষা আমি শুনতে চাই না, তাড়িয়ে দিই, তবুও বলতেই থাকে, বলতেই থাকে। তেমনি এই একই রকম সাদৃশ্য আছে ভ্রমরটার, ওকেও শিখিয়ে দিয়েছে। আমি তো মথুরা থেকে সরাসরি রাধারানীর মান ভাঙাতে চরণ প্রান্তে যেতে পারছি না, এই জন্য দূত তুমি যাও, আরও রাধারানী গালিগালাজ করুক, লাঠি মারুক, আর যাই করুক, সরবে না। তার মনটা গলানোর জন্য তুমি গান গেয়েই যাবে, গেয়েই যাবে। দেখো সখী, ও গান গেয়েই যাচ্ছে। এত নিষেধ করছি, উল্টা পাল্টা গান এখানে গাইবি না। আমি শুনছি না, আর তুই গান গেয়েই যাচ্ছিস, গেয়েই যাচ্ছিস। এর কারণটা এইরকম যখন সখীদের উদ্দেশ্যে রাধারানী কিছু বক্তব্য বললেন, তখন ভ্রমরটা আরো জোরে জোরে গুনগুন 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 করছে। এবার রাধারানী বলছে, আরে হঠাৎ জোরে জোরে গুনগুন করছিস, কিছু বলছিস নাকি? ভ্রমর বলছে, ঈশ্বরী, আহা, আমি তো বিষয় কথা বলছি না, বা অন্য কোনো স্বরূপের কথা বলছি না, নারায়ণের কথাও বলছি না, রামচন্দ্র নৃসিংহ বামন অবতারের কথাও বলছি না। আমি তো তোমার প্রীতমের কথাই বলছি, আর সেই কথা নিয়ে গান বেঁধেছি, গান বেঁধে তোমাকে গানটা শোনাচ্ছি। তা তুমি শুনছো না কেন? কেন শুনবো, কেন শুনবো? তুই গান গাইতে গাইতে তোর বধূর সম্বন্ধে কি বিশেষণটা লাগাচ্ছিস? মধুপতি, যদুপতি, রমাপতি, রমানাথ, যদুনাথ, তার যত কীর্তি কাহিনী তুই আমার কাছে করছিস। মূর্খ কোথাকার, তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, আর তার কথা আমি শুনবো কেন? তুই গান শিখেছিস, তোর কণ্ঠের সুরটাও বড় মিষ্টি, কিন্তু তুই একেবারে মূর্খ, তো তুই বিচার বোধ তোর নেই। শ্রেষ্ঠ গায়ক, রসিক গায়ক কাকে বলা হয়? গান গাইলে তো গান হয় না, গান গাইতে হয় শ্রোতার মনটা বুঝে। শ্রোতার মন বুঝে যে সঠিকভাবে গাইতে পারে, সেই হলো রসিক গায়ক, আর সে সম্মানের পাত্র। আর তুই তুই তো হলি পতঙ্গ। আরে পতঙ্গ সরঙ্ঘ্রি, হে সরঙ্ঘ্রে পশু স্থাবৎ চতুষ্পাৎ তন্তু ষটপদ সার্ধ পশু, ক্ষুদ্র কিংবা গায়িত মুচিত বেতি
বুদ্ধা ভাবান্ন জানাসি। আরে বোমরা শোন, পশু স্তাবৎ চতুষ্পাদ, জগতে যত পশু আছে সব 4টা পা, কিন্তু তন্তু ষটপদ, তোর হলো 6টা পা। এই যে 2টা পা বেশি আছে, তাহলে তুই মানুষও নয়, মানুষের 2টা পা, আর পশুর 4টা পা, তাহলে মাঝামাঝি তুই কি না একসাধ্য পশু, মানে 1.5 পশু। তা পশুর যে বুদ্ধি, তার চাইতো তুই 1.5 পশু হওয়ার জন্য তোর বুদ্ধিটা আরো মোটা বুদ্ধি। নাহলে কিংবা তুই যেখানে যে ধরনের গান গাওয়া উচিত এবং যে ধরনের গান গাইলে পরিণামে সম্মান পাওয়া যাবে, পারিতোষিক পাওয়া যাবে, সেই জ্ঞানটা তোর মাথায় নেই, তোর হৃদয়ে নেই, বুদ্ধিবৃত্তিতে নেই। শোন পণ্ডিতরা কি বলছে, জপ পর পরিষদ হৃদয়ং জানন ব্যবহার মাতনুতে দেব সকল নির্দিষ্ট পশু রেবান্ন দীপাচ্ছ নির্দিষ্ট। শাস্ত্র বলছে যে গায়ক উপস্থিত শ্রোতার মন বুঝে, হৃদয় বুঝে, তাদের চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি অনুভব করে যে সুন্দরভাবে সুর মিশিয়ে ভাষা মিশিয়ে গান করে, সে আর মানুষ থাকে না, সদেব খলু নির্দিষ্ট। তখন তাকে দেবতা জ্ঞানে সবাই সম্মান করে, পুজো করে। কাকে? যে শ্রোতাগণের মানসিকতা, হৃদয়বত্তা, সঙ্গীত এবং সুরের জ্ঞান অনুভব করে তদনুরূপ গান করে, সে সমাজে সবার কাছে দেবতা স্বরূপ পূজিত, সমাদৃত হয়। আর পশুর এবান্ন দীপাচ্ছ নির্দিষ্ট। আর যে গায়ক উপস্থিত শ্রোতার মন বোঝে না, হৃদয় বোঝে না, এমনি ভাববিরুদ্ধ গান করে, তা সে কি হয় না দীপাচ্ছ নির্দিষ্ট পশু। তার 2টো পা থাকা সত্ত্বেও সে গায়ক হচ্ছে পশু, মানুষ নয়। আর গানাদিগমতি কুর্বন শত্রু যখলু নবেত্তি সারস্যম কুক্কুরতুলয়া বুক্কন স্বয়ং পরিত নিরস্যেত। আর এক শ্রেণী গায়ক আছে, তারা তো শ্রোতার মন বোঝে না, হৃদয় বোঝে না, এবং আমার গানটা তাদের ভালো লাগছে কি না লাগছে, আমার সুরটা তাদের ভালো লাগছে কি না লাগছে, এটা খেয়াল না করে একেবারে সমাজে মঞ্চে সেই তখন গলা ছেড়ে এমন চিৎকার করে গান করতে শুরু করে। এতে কি হয়, উপস্থিত রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী বিব্রত হয়ে যায়। হয়ে গিয়ে কি করে জানিস, সে হচ্ছে কুকুর তুল্য হয়ে যায়। কুকুর যেমন স্থান কাল পাত্রের পরিবেশ না বুঝে ঘেউ 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 করে, তেমনি সেই গায়ক কুকুর তুল্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। এই জন্য শোন, গান করলেই তো হয় না। যার উদ্দেশ্যে বা যাকে গান শোনাচ্ছি, সে কি ধরনের গান শুনতে চায়, কি সুর শুনতে চায়, এটা তো অনুভব করতে হবে, একটা আনুগত্য তো নিতে হবে। গায়কের যদি শ্রী বিষ্ণু শ্রোতার অনুগত হয়ে যদি গায়ক গান না করে, শ্রোতার মনোরঞ্জন হয় না। আরে ভাই শোন, তুই তো হলি পতঙ্গ, মানুষ, কিন্তু একটা জড় যন্ত্র, তারও একটা আনুগত্য বলে বিবেক বোধ আছে। কেন
গায়তি সজড়পুচ্ছই প্রকর হৃদয়ানুবর্তন যস্যা রাগাদি বিবিক্ত রচনং দৃষ্টং যদ্বৎ পিনাক যন্ত্রাদ্যম। যেমন গিটার, ইসরাজ, সরোজ, তারপরে হচ্ছে তানপুরা, বীণা, এই যে সমস্ত যন্ত্র, এ তো জড়, স্বাধীনভাবে এরা বাজতে পারে না। কিন্তু গায়ক কি করে? স্কেলটা বাঁধে। তো স্কেলটা বেঁধে যখন বাজাতে দেয়, তখন ওই গায়কের মনের মতো হয় একটা জড়, সে তো মানুষ নয়, তার প্রাণ নাই, জড় বস্তু যন্ত্র, সে গায়কের আনুগত্য নিয়ে কি সুন্দর বাজে। আর তখন ওই সব অনুগত যন্ত্রের বাদ্যের মূর্ছনায়, ঝংকারে গায়কের গান আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। এই জন্য তুই যে গান গাইছিস, তা কার উদ্দেশ্যে গাইছিস? যার উদ্দেশ্যে গাইছিস সে শুনবে কি শুনবে না, কোন গান তার পছন্দসই, কোন সুরে গাইলে তার ভালো লাগবে, এটা তোর বিচারের মধ্যে নেই। গান গেয়েই যাচ্ছিস, গেয়েই যাচ্ছিস। আর এখানে তুই গাইবি বা কেন? কে বলেছে তোকে এখানে গান গাইতে? ভ্রমর বলছেন, আহা হা ঈশ্বরী, রাগ করবেন না। কেন না? আমার বন্ধু, আমার প্রভু, সে তো কৃষ্ণ গোবিন্দ, আর তার উপযুক্ত লীলাস্থল হচ্ছে বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনই হচ্ছে কৃষ্ণ লীলা গান শ্রবণ কীর্তনের মহাপীঠস্থান। এখানে এসে অন্য গান গাইতে নেই, কৃষ্ণ গানই গাইতে হয়। আর এই বৃন্দাবনে এসে অন্য গান শুনতে নেই, কৃষ্ণ গুণগানই শুনতে হয়। কাজে আমি তো উপযুক্ত স্থানে এসেছি, আর উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে আমি গাইছি, এখানে গাইব না আমি কোথায় গান গাইব? ও বাবা, তো ভালোই যুক্তিজাল বিস্তার করছিস। হ্যাঁ, আমি তোর সঙ্গে একমত। একদিন এক সময় এই বৃন্দাবন ভূমি ছিল শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণের মহাপীঠস্থান। এটা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু এখন আর তা নেই, এখন নেই। কেন এই কথা বলছেন? বলে দেখ, তোর বধূর নাম হচ্ছে কৃষ্ণ, তা এই কৃষ্ণ শব্দটার ব্যাকরণগত তাৎপর্য কি জানিস? না, আমি মূর্খ ভ্রমর, আমি কি জানবো। ঈশ্বরী, আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন। বলে দেখ, কৃষ ধাতুর সঙ্গে মধ্যাহ্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কৃষ্ণ শব্দটা নিষ্পন্ন হয়েছে। এইবার তার অনুবাদ, কৃষ ধাতুর অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ, আকর্ষণ, আর এই মধ্যাহ্ন এর অর্থ হচ্ছে আনন্দ। তাহলে কৃষ্ণ শব্দের অনুবাদটা কি হলো? না, যিনি সর্বতোভাবে সবাইকে আনন্দ প্রদান পূর্বক সর্বক্ষণের জন্য আকর্ষণ করে রেখেছেন, তাকেই কৃষ্ণ বলা হয়। ভ্রমর যেন গুনগুন করে বলছেন, হ্যাঁ বুঝলাম ঈশ্বরী, তাতে কি হলো? বলে দেখ, যতদিন ও বৃন্দাবনে ছিল ততদিন ওর অনবদ্য মাধুর্য শক্তি প্রভাবে
সমগ্র ব্রজবাসী এমনকি স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গকে পর্যন্ত আনন্দিত করে, আনন্দ প্রদান করে, নিজে আনন্দিত হয়ে সবাইকে আকর্ষণ করে রেখে দিয়েছিল। যতদিন সে বৃন্দাবনে ছিল আর এইভাবে সবাইকে আকর্ষণ করে আনন্দ প্রদান করত, আনন্দে রেখে দিত, নিজে আনন্দে থাকত, ততদিন পর্যন্ত এই বৃন্দাবন ধাম কৃষ্ণ লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণের পীঠস্থান ছিল। কিন্তু পুরাণ শ্লোকে পুরাণ শব্দটি রয়েছে। তা পুরাণ মানে কি? বলে শোন, পুরা মানে কিছুকাল পূর্বে, ন মানে আনন্দ প্রদানকারী ছিল। কতদিন আগে? মথুরায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত। কিন্তু এখন কি হলো না, মথুরায় চলে যাওয়ার পরেতে এই যে আনন্দ প্রদান এটা শেষ হয়ে গেল। তা কৃষ্ণ, তার মধ্যে শুধু কৃষ্ণটা থাকলো, নটা থাকলো না, এখন নেই। এখন তোর বধূ কৃষ্ণ নয়, কৃষ। বসে 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 হরে কেশ হরে কেশ বলে, কৃষ্ণ বলে না। তা তাই হলো কৃষ। অর্থাৎ সে এখন কি করছে না, আমাদেরকে তো আনন্দ দেওয়া দূরের কথা, আমাদের যথাসর্বস্ব সমস্ত হরণ করে নিয়ে আকর্ষণ করছে। কেন আকর্ষণ করছে? দুঃখ প্রদানের জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য। কিভাবে আমাদেরকে কাঁদানো যায়, কিভাবে আমরা কষ্টেতে থাকি, এই তো এই জন্য আকর্ষণ করছে। রাশি রাশি, একটা নয় ভ্রমর, রাশি রাশি দুঃখ দিয়ে আমাদের মন প্রাণ আত্মা ধরে টানছে। এই জন্য এখন আর এই বৃন্দাবন কৃষ্ণ লীলা আনন্দের সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন স্মরণের আর স্থান নেই। ভ্রমর যেন বলছেন, ঈশ্বরী আপনি যতই আমাকে বুঝান, আমি ভুল গান গাইনি। গান গাইব কৃষ্ণের গুণগান। এই যে গান গাওয়াটা, এটা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সাধু মহন্ত মহাত্মা তাদের নির্দেশিত এবং অভিপ্সিত প্রসঙ্গ। বা তুই আবার পড়াশোনা করেছিস নাকি, শাস্ত্র অনুশীলন করেছিস? আমি করিনি ঈশ্বরী, কিন্তু সাধু সমাজে যখন আলোচনা হয় তখন এই ফুলবাগানে যেতে যেতে টুকরো টুকরো কথা আমার কানে আসে। তো তাতে আমি একদিন শুনছি সাধুতে সাধুতে প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। কি প্রশ্নোত্তর? গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম? এক সাধুর প্রশ্ন। বলি যে গান সঙ্গীত এটা তো মানুষের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য বস্তু। গাইতে না পারুক, শুনতে ভালোবাসে না এরকম লোক নাই জগতে। এই যে গানটা গাইতে হবে, কোন গান? অর্থাৎ কোন গান শব্দ হচ্ছে গানের বিষয়বস্তু কি হতে হবে, কোন বিষয়বস্তু হলে সেই বিষয়বস্তু সমন্বিত গানটা সর্বস্তরের মানুষের চিরন্তনই শ্রবণযোগ্য। তাই গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম? জানো ঈশ্বরী, এক মহাত্মা উত্তর দিলেন কি, রাধা কৃষ্ণের প্রেম খেলি যে গীতের মর্ম। সেই গানে শুনতে হবে আমাদের, সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে। কোন গান? একা কৃষ্ণের গান নয়, রাধা কৃষ্ণ প্রেম খেলি যে গীতের মর্ম।
তাহলে আমি দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে খুব চিন্তা করে হৃদয়ঙ্গম করলাম যে আমি তো গান গাইতে পারি। এতদিন তো উল্টাপাল্টা গান গাইতাম, যে গান গাইলে জীবন আমার সার্থক হবে, আর যে গান আমি গাইলে যে শ্রবণ করবে তারও জীবন সার্থক হবে, সে গানটাই হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ প্রেমকে লিজে গীতের মর্ম। সেই দিন থেকে ঈশ্বরী এই কৃষ্ণ গুণগান গাওয়া, আর কৃষ্ণ গুণগানের মধ্যে প্রসঙ্গটাই তো তোমাকে নিয়ে যত লীলা বিলাস। তাই এখানে আমার ভুল কোথায়? রাধারানী বলছেন, ও হো 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 হো, তোর যুক্তি জাল বিস্তার করার কৌশলটা খুব অদ্ভুত ভ্রমণ। শোন, কোন সাধুগুলো কথা বলে রে জানিস? তারা হচ্ছে স্তাবকের দল। তোর ওই মধুপতি ও মধুর কাছ থেকে ওরা কিছু সুযোগ লাভ করেছে, করে এই কথাই বলে। কিন্তু শোন, শাস্ত্র বলছে যেমন ব্যাকরণ না শিখলে পড়াশোনা করা যায় না, তো জগতে কোনো কিছু শিখতে গেলে, জানতে গেলে, বুঝতে গেলে তার ব্যাকরণটা, তার সংবিধানটা তো জানতে হবে। হ্যাঁ, সাধুরা বলল তুই কোথাও যেতে যেতে কানের মধ্যে ঢুকলো তো, আর সেটাই তুই একেবারে ধ্রুবসত্য বলে মনে নিয়ে আরম্ভ করবি, তা করবি কেন? গান গাইতে গেলে তার একটা সংবিধান আছে। কি সংবিধান? ঈশ্বরী সংবিধান হচ্ছে কবিভি প্রস্তব্য স্তব্যানাং বিদ্যমান সম্বন্ধ বন্দিজনা নহি রাজ্ঞাং প্রাগ ভব পুত্রাদিকং স্তুবতে। গান মানে বন্দনা, গান মানে প্রশংসা, কীর্তিগাথা। তা এই গায়ক প্রাচীনকালে ছিল, তাদেরকে বন্দী বলা হতো, কেননা তাদের পেশায় ছিল মহান পুরুষগণের প্রসঙ্গ নিয়ে তারা বন্দনা গান বাঁধে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঘরে গিয়ে সে গানগুলো ওরা শোনায়। তা তাদের জন্য একটা সংবিধান কি বলে, যে মহাপুরুষ সম্পর্কে আমি গান বাঁধবো সব সময় আমার ধ্যান রাখতে হবে যে সেই মহাপুরুষের অতীত জীবন নিয়ে গান বাঁধলে সে গানটা শ্রোতব্য নয়, বর্তমান জীবন নিয়ে গান বাঁধলে সেই গানটা হচ্ছে গাওয়া যাবে আর শুনতে হবে। এটাই হচ্ছে নিয়ম, সংবিধান। সংবিধান তুই মানলি কই? আরে এককালে তোর মধুপতি ছিল বৃন্দাবনে, সেটা অতীত হয়ে গেছে। তো অতীতে আমাদের সঙ্গে, সখাদের সঙ্গে, তার পিতামাতার সঙ্গে কত কি লীলাবিলাস কি হয়েছে না হয়েছে, অতীতের গানটা তো গাওয়া সংবিধান নয়। সংবিধান হচ্ছে এখন ওই মধুপুর যোষিতা সবহুতারা পণ্ডিতা, ওই মধুপত্নীদের সঙ্গে নূতন করে যে রঙ্গ শুরু হয়েছে সেটা নিয়ে গান বাঁধতে পারিস নি? অতীত প্রসঙ্গ নিয়ে গান করছিস, শুনবো কেন? হ্যাঁ, আহা, রাগ করবেন না ঈশ্বরী, আপনি তো শুনতে ভালোবাসেন। কি ভালোবাসি? কৃষ্ণের গুণগান। কে বললো তোকে? ওই তো সাধুরাই বলছে, কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কানে, আর কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে। এই হচ্ছে রাধা। কি রাধার লক্ষণ কি না, যার কর্ণেন্দ্রিয় কান কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়া কখনো শোনে না।
আর যার বদন কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়া গান করে না, এমন যিনি তিনিই শ্রীমতী রাধা। তা হে ঈশ্বরী, আপনি তো সেই রাধা যার কর্ণের ভূষণ হচ্ছে কৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ। রাধারানী আরো বেশি খেপে গিয়েছে। দেখো সখী, দেখো মূর্খ বলে কার, কথার পেছনে কথা এমন তুলে যুক্তিজাল বিস্তার করছে যে সাধারণ কেউ হলে ওর কাছে হেরেই যেত। আরে মূর্খ শোন, আমি স্বীকার করছি কৃষ্ণ নাম শ্রবণে আমার কর্ণভূষণ, এটা আমি নিজে স্বীকার করে সখীদের কাছেও বলেছিলাম। সখীরা যখন অভিসারের বাঁশি বাজলো আমাকে মনের মতো করে সাজাচ্ছে। আমি বললাম, কি সাজাচ্ছিস? কাজ কি ভূষণে আমার, কাজ কি ভূষণে? মন যা করে শ্যামের তরে পরাণে তা জানে, নয়ন ভূষণ শ্যাম দর্শন শ্রবণ ভূষণ নামে। যে চোখ একেবারে বিউটি পাল্টারে গিয়ে যতই সাজানো হোক না কেন, ওই নয়নে যদি কৃষ্ণ অনুরাগের কাজল না লাগে এবং সেই নয়ন যদি সর্বক্ষণ কৃষ্ণ দর্শনের জন্য আকুলি বিকুলি না করে, তাহলে সেই নয়নকে যতই সাজানো হোক ওটা গয়না নয়। আর তেমনি অধরষ্ঠকে যতই রং মাখে লাল টুকটুকে করি না কেন, এটা তার সৌন্দর্য নয়। সৌন্দর্য হচ্ছে অধর ওষ্ঠ যখন দিবারাত্রি প্রেমযুক্ত অন্তরে গোবিন্দের লীলা গান গাইবে, এটা হচ্ছে আসল ভূষণ। এটা আমিও মানি। ভ্রমর এককালে আমি বলেছিলাম, এবং আমার কথাটা ততক্ষণই সত্য ছিল যতক্ষণ শতঘরিয়া তোর কপটি বন্ধু নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ এই বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে আমাদেরকে অকলে ভাসিয়ে চিরকালের জন্য যতদিন মথুরা যায় ততদিন আমাদের কাছে কৃষ্ণ কথা আস্বাদনের বস্তু ছিল। আহা, কৃষ্ণ না হয়তো বৃন্দাবনে নেই, ঈশ্বরী মথুরায় তো আছে। শোন, একটা গূঢ় তত্ত্ব, প্রেম করেছিস কিনা জানি না। এই যে যুবক যুবতীদের মধ্যে যখন প্রেমটা গাঢ় হয়ে যায় তখন কি হয় না, ওই প্রেমিকা সম্পর্কে বারবার শুনতে ইচ্ছা করে, ভাবতে ইচ্ছা করে, আর তার প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে তার মুখনিসৃত কথা শুনতে ভাল লাগে। তার সম্পর্কে যদি কেউ আলোচনা করে শুনতে ভালো লাগে। ভালো লাগা বোধের অন্তরালে কি উপাদান জানিস না? ওই প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের প্রেম। ওই প্রেমটা যদি চলে যায় অন্তঃকরণ থেকে, তখন প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার রূপ গুণের কথা আর ভাল লাগে না, আর তেমনি প্রেমিকার কাছেও প্রেমিকের রূপ গুণের কথা আর ভাল লাগে না। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এটি আসল কথা। কেননা কৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদনের মূল উপাদানই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। যতক্ষণ অন্তরে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমের উদয় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারে এক মন এক প্রাণ হয়ে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের রসে চিত্ত ডুববে না। আন কথাতে রুচি থাকবেই, বারবার ছুটে ছুটে যাবেই যাবে। তা দেখ, কৃষ্ণ নাম গুঞ্জ শবতংশ কানে ততদিনই ছিল রে যতদিন প্রেম ছিল। বলে তাহলে কি প্রেম নেই? আমাদের আছে।
তো এক পক্ষের তো থাকলে হবে না, দুই পক্ষেরই থাকতে হবে। আমাদের প্রেম বা আমার প্রেম তার প্রতি আছে, যতই ব্যথা দিক দুঃখ দিক, কিন্তু আমার প্রতি বা আমাদের প্রতি তার তো আর প্রেম নেই, ভুলেও একবার খোঁজ নেয় না। তাহলে যেখানে প্রেম আস্বাদনের মূল উপাদান, সেটি যখন ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আর ওই কৃষ্ণ নাম অবতংশ কানে এটা আর ভাল লাগে না, বুঝলি তো? এখন কেমন নিষ্ঠুর, একেবারে নিঃস্ব কাঙালিনী করে আমাদের, আমরা যে আর কারোর সঙ্গে প্রেম করব, ভালোবাসাবাসি করব, সে যেমন করছে আমরা পারি তো, কিন্তু পারবো না। কেন পারবো না? না, প্রেমটা তো আমাদের কাছে রেখে যায় না, ও প্রেমটা নিজে এই দখল করে নিয়ে চলে গেছে। তা যেখানে প্রেম আর আমাদের আয়ত্তাধীনে নেই, ওর দখলে রয়ে গেছে, তো ওর দখলে থাকা প্রেম দিয়ে আর অন্য কার সঙ্গে প্রেম করা যাবে? সেটা তো চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। দিয়ে এখন আমরা একেবারে প্রেম শূন্য। এই জন্য তার গান আর ভাল লাগে না ভ্রমর। ওই জন্য বেকার তুই গুনগুন 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 করিস না। ভ্রমর বলছেন উপায় নেই, ঈশ্বরী রাগ করবেন না। কেন? এই গান করা, গান গাওয়াটা হচ্ছে আমার জীবিকা। তাই হ্যাঁ, এই গান গাই দাঁড়ে দাঁড়ে মানুষের কাছে কাছে, গান গেয়ে গেয়ে যা ভিক্ষা পাই, পারিতোষিক পাই, তাই দিয়ে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়। ও ভালো, তাতে মরতে আমার কাছে এসেছিস কেন? তোর গান গাওয়া যদি জীবিকাই হয়, এই এত বড় জগতে আমি কি একাই আছি শোনার জন্য? কতজন আছে, আছে ঈশ্বরী। কিন্তু কেন আপনার কাছে এসেছি জানেন না? আমি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি, জানতে পেরেছি যে আপনি হচ্ছেন স্বয়ং বৃন্দাবনের রাজেশ্বরী মহাসম্রাজ্ঞী। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উমরাহ গ্রামেতে সার্বজনীন নানা দেব দেবী সবার সম্মুখে আপনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরী রূপে, মহাসম্রাজ্ঞী রূপে অভিষিক্তা হয়েছেন। ও তুই তো সবই জানিস। তা এই যে সমগ্র বৃন্দাবনের আপনি সম্রাজ্ঞী, আপনার ধন সম্পদের কোনো শেষ আছে? এই জন্যই ভাবলাম যে আর কোথায় যাব, এক জায়গায় যাই, যেখানে এক জায়গায় গান গাইলে আমার সারা জীবন যতদিন বাঁচব জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেই জন্যই তো আমি একটা ভিখারি কাঙাল এই গানটা গাইছি। আমার প্রতি কেন বৃথা ক্রোধান্বিত হচ্ছেন ঈশ্বরী? রাধারানী বললেন, দেখো সখী, ও আমার সম্পর্কে জানে না এমন কিছু নেই, খুঁটি খুঁটি সবই বলছি। আরে ভ্রমর, হ্যাঁ, তোর ধারণার সঙ্গে আমি একমত। আমি সত্যি একদিন এই বৃন্দাবনে মহারাজ রাজেশ্বরী ছিলাম, মহাসম্রাজ্ঞী ছিলাম। বলতে বলতে রাধারানী কেঁদে ফেললে। ওরে ভ্রমর, এখন অগৃহানাম শ্লোকে এটা আছে। তো অগৃহানাম কি মানেটা কি? না, অগৃহানাম মানে হচ্ছে আমার বলতে যত সম্পদ, বিত্ত, বৈভব
সমস্ত কিছু তো শেষ হয়ে গেছে, একেবারে কাঙালের চরম সীমায় পৌঁছেছি। তো যতই দরিদ্র ব্যক্তি হোক তারও একটা বাসস্থান থাকে রে ভ্রমর। কিন্তু দেখ, আমি এবং আমার মতো যারা এই বৃন্দাবনে অগৃহাণাম, আমাদের মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকুনো আর নেই। দেখছিস না আমরা কোথায় আছি? এখানে কোনো ঘর দরজা, খাট পালঙ্ক বিছানা রান্নাঘর আছে? গাছের তল, গভীর বন। তা সেই যার কোনো নিজস্ব ঘর বাড়ি নেই, একেবারে নিঃস্ব কাঙালিনী, তুই অতীতের খবরটা নিয়ে কেন এখন অনেক কিছু পাবি এই বুক ভরা আশা নিয়ে আমার কাছে এসে গান শোনাচ্ছিস? কাঙালিনীর কাছে গান শুনিয়ে তোর জীবনের আর্থিক প্রয়োজনটা তো পূর্ণ হবে না ভ্রমর। আজ দুটো ছোলা ভাজা যে তোকে দেব, এরকম সামর্থ্য আমার নেই। ভ্রমর বলছেন, ঈশ্বরী ঠিক আছে, তবু আমি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশাটা রেখেছি। কি প্রত্যাশা? দেওয়ার মতো নেই তো কিছু। আমি যদি দেখিয়ে দিই, কি দেখিয়ে দিবি? হে ঈশ্বরী, টাকা পয়সা না হোক, চাল ডাল না হোক, সোনা দানা না হোক, আপনার ওই ছেঁড়া ফাটা একটা যদি প্রসাদী বস্ত্র পাই, এটাই আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে যাব। এইটাই, এইটুকুনি ভিক্ষা পাবার জন্য বুক ভরা আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। যেই বলেছেন, কি বললি ভ্রমর? বস্ত্র কখনোই দেওয়া যাবে না। কেন? দেওয়ার মতো বস্ত্র তো নেই রে, ওই একটাই বস্ত্র, সেটাই আমরা স্নান করবার সময় নির্জন যমুনা ঘাটে আলাদা খুলে রেখে স্নান করে ওই যে পড়ি। এই বস্ত্রটা দেয়া যাবে না, এর থেকে একটু ছিঁড়ে টুকরো দেয়া যাবে না রে। কেন জানিস না? এই বস্ত্রকে নিয়ে অনেক ঘটনা, আর এই বস্ত্রের প্রত্যেকটি সুতোর মধ্যে তোর কপটি বন্ধুর পরশ মাখা আছে। সবই তো গিয়েছে রে ভ্রমর, কি নিয়ে বাঁচব? তাই এই যে বস্ত্রে তার পরশটুকু লেগে আছে, ওটাকে বুকে ধরে এখনো জীবনে বেঁচে আছি। এটা কি করে দেয়া যাবে? আর এই বস্ত্রকে নিয়ে কত কথা রে। কোথায় গেল সেই প্রেম? কোথায় গেল সে অনুরাগ? বসনে বসনে লাগিবে বলিয়া একই রজকে দেয়, নামের আধো অক্ষর পাইলে হরিষ হইয়া নেয়। এ জগতে প্রেমের তুলনা হয় ভ্রমর? সেই বসন, বসনে বসনে লাগিবে বলিয়া। একদিন আমার রজক, তখন তো আমি রাজনন্দিনী, আমার রজক আমার বস্ত্রগুলো নিয়ে কাচতে যাচ্ছে, আর প্রীতম দূর থেকে দেখেছে এটা তো রাধারানীর রজক, রাধারানীর কাপড়গুলো কাচতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন আমার রজককে ডেকে বলছে, রজক তুমি কোথায় যাচ্ছ? এই যে রাজনন্দিনীর কাপড়গুলো কাচতে হবে তো, তাই যাচ্ছি। এক কাজ করবে কি? না বেশি নয়, আমার এই একটা কাপড়, একটা বস্ত্র, এই যে পীত উত্তরীয়টা, এটা একটু
নোংরা হয়েছে, তুমি একটু নিয়ে যাও। রজক বলছে, যুবরাজ তোমারও তো নিজস্ব ধোপা আছে, সেটা তো তোমার কাপড় কাচে, তা আমি রাজনন্দিনীর রজক, আমাকে দিচ্ছ কেন? তোমার যে রজক আছে তাকেই দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা নয়, অনেক বস্ত্র তো আমার, তাকেই দেব, কিন্তু সামনাসামনি তোমাকে পেলাম, এই একটা বস্ত্র তুমি নিয়ে যাও, একটু কেচে দিও। জানিস কেন এই কথা বলল? সে গভীর রহস্যময় তত্ত্ব। কি? জগতের প্রেমের পরিপাক দশা শরীরে শরীরে মিলনে, কিন্তু প্রেমিকের বস্ত্রের সঙ্গে প্রেমিকার বস্ত্র, প্রেমিকার বস্ত্রের সঙ্গে প্রেমিকের বস্ত্র কখনো যদি ঠেকাঠেকি হয়, জড়াজড়ি হয়ে যায়, তাতে কি দুজনার অন্তঃকরণে সেই স্পর্শ সুখের উদ্দাম অনুভব জাগে? জাগে না। কিন্তু বসনে বসনে লাগিবে বলিয়া ও আমার রজকে দিচ্ছে কেন না? রজক যদি কাপড় কাচতে কাচতে ওই রাধারানীর নীল শাড়ির সঙ্গে আমার পীত বসনটা এক মুঠোয় ধরে যদি কাচে, তখন আমার বস্ত্র আর তার শাড়ির সঙ্গে স্পর্শ হবে, তাতে আমার যুগল পাওয়া হয়ে যাবে। এই সেই বস্ত্রখানা বসনে বসনে লাগিবে বলি একই রজকে দেয়। আর জানি না এই প্রেমের রাজ্যের কি মহিমা। রজকও তখন কাচতে কাচতে ভুল করেই হোক আর ইচ্ছা করেই হোক, আমার নীল শাড়ির সঙ্গে তার পীত বস্ত্রটা জড়িয়ে নিয়ে কাচতে শুরু করে, কিন্তু পারে না রে ভ্রমর। কি জানি ওই যে পীত বসন আর নীল শাড়ি ঠাকাঠেকি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রজক একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়, জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন জয় রাধে বলে শুধু মাথায় নিয়ে নাচতেই থাকে। সেই বস্ত্রটা এখনো আমার অঙ্গে ধারণ করে রেখেছি, কাজে তুই চাইলে আমি কি করে দেব? ভ্রমর বলছেন, ঈশ্বরী তাহলে কি শূন্য হাতে ফিরে যাব? রাধারানী বলছেন, মূর্খ কোথাকার। কেন মূর্খ বলছি? আরে যেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাবে সেই জায়গাটার সম্পর্কে আগে তো তুই ধারণা নিবি। অর্থ উপার্জনে তোর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু স্থল কাল পাত্র বিচার করবি না। আমার মতো কাঙালিনী একটাই বস্ত্র, তার কাছে তুই বস্ত্র চাইছিস। আরে শোন, যারা মহাদানী, মহাধনী, মহারসিক শিরোমণি, উদার সঙ্গীত রসিক, সেইখানে যা। তাদের ধনের অভাব নেই আর দান ধ্যান করার মানসিকতার অভাব নেই। তাতে যদি তাদের অতি প্রিয় গানটা তুই শোনাতে পারিস, তাহলে তুই চাওয়ার আগে যা পাবি আর তোর চাওয়া চাই থাকবে না। ঈশ্বরী, তাহলে সেই জায়গাটা কোথায়? জায়গা কোথায় বা তুই জানিস না? এই যে যদুপতি রমাপতি বলছিস, ওটাই হচ্ছে মথুরায়। তুই ফিরে যা, সেখানে সব মধুবধূগণ রয়েছে, আর তোর বন্ধু তো বিজয় সখা। শ্লোকে বিজয় সখা শব্দ আছে। ভ্রমর বলছে, আমি তো মূর্খ, ওই শব্দটার মানে কি ঈশ্বরী? বলে, শোন, কেন বিজয় সখা ওর নাম হলো না, এই যে সমস্ত অগণিত সব মধুবধূ রয়েছে তো, গভীর রজনীতে তাদের সঙ্গে
ভয়ঙ্কর কেলিবিলাস রতি যুদ্ধ করে সবাইকে পরাজিত করে নিজে বিজয়ী হয়েছে। হয়ে তাদের সঙ্গে একটা সখ্যতা স্থাপন করেছে। সেই দিন থেকে ওর নাম হচ্ছে বিজয় সখা। বুঝলি? সে তো যারা বিজিতা তাদের সখা, তাদের প্রাণের মানুষ, আকাঙ্ক্ষার মানুষ। সেখানে গিয়ে যদি তুই তাদের গুণগান করিস তার, ও একে তো তারা রতিযুদ্ধে পরাভূত হয়ে তারা তো পরিতৃপ্তা হয়েছে, তারপরে তোর ওই বিজয় শাখা কৃষ্ণের এক নাম বিজয়। সেই কৃষ্ণ তাদের কাছে বড় উপকারী, প্রয়োজনীয়। কেন? শপিত কুচরুজ শ্লোকে রয়েছে, তাদের কুচো কলসে ছিল এক চরমতম মর্ম বেদনা, যন্ত্রণা। আর এই কুচো যুগল কোথায় থাকে? শরীরের না বক্ষে, আর বক্ষের তলায় থাকে হৃদয়। এই জন্য তাদের স্থূল ভাবে যেমন কুচো কলসে একটা চরম পীড়া ছিল, তেমনি তাদের হৃদয়েও ছিল চরম পীড়া। কিন্তু বিজয় সখা তোর বন্ধু তাদের ওই কুচো কলসের পীড়াকেও চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়েছে। আর বারবার নিবিড় আলিঙ্গনের দ্বারা তাদের হৃদয়ের ব্যথাও দূর করে দিয়েছে। এই জন্য মহা সম্পদশালিনী মথুরার যত মধুগণ রয়েছে তারা তোকে ভুলতে পারছে না। তো যখন তার গান তাদের কাছে গিয়ে গাইবি, আহা, তখন ওই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উজাড় করে তোকে সব দিয়ে দেবে। এই জন্য যা যা, আর এখানে তোর থেকে কাজ নেই, মথুরায় চলে যা, ওই মধু গানের কাছে গিয়ে গান শোনা। এইটাই তোর অর্থ উপার্জনের একেবারে সুনির্দিষ্ট একটা নিশ্চিত স্থান আমি বলে দিলাম। সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এইখানে শ্রীমতী রাধারানী বিজয় সখা সম্বোধন শ্লোকে বলে একটা ভাবী সম্ভাবনা ঘোষণা করে দিলেন। মহাভাববতী তো, কি ভাবী সম্ভাবনা না, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন ছিলেন ততদিন তার অন্তরঙ্গ সখা হচ্ছে সুবল আর মধুমঙ্গল। তাই তিনি সুবল সখা এই নামেই সুপরিচিত ছিলেন বৃন্দাবনে। কিন্তু এখন তো সে আর ব্রজরাজ নন্দন নেই, এখন হয়েছে বসুদেব নন্দন। যশোদানন্দন নেই, এখন হয়েছেন দেবকী নন্দন। তো তার এই বসুদেব নন্দন এবং দেবকী নন্দন স্বরূপের সখায় এখন ভাবী কালে হবে কুন্তী দেবীর পুত্র হচ্ছে অর্জুন। তো অর্জুনের নাম, এক নাম হচ্ছে 10টা নাম অর্জুনের, তার মধ্যে একটা নাম হচ্ছে বিজয়। অর্থাৎ সুকমণি বলছেন যে ভাবী কালে যে অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাদি হবে, হস্তিনাপুর লীলা প্রকাশ হবে, আর বৃন্দাবনে গোবিন্দ আসবেন না, রাধারানী মহাভাব দশায় ভবিষ্যৎ লীলাটাও তার পূর্বাভাস যেন প্রাপ্ত হলেন, হয়ে যেন বিজয় সখা শব্দটি প্রকাশ করলেন। অর্জুনের 10টা নাম হচ্ছে অর্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটি, শ্বেতবাহন, বিভৎস, কৃষ্ণ, সব্যসাচী এবং ধনঞ্জয়। এই 10টা নামের ইতিহাস আছে। তিনি সর্বদা সর্বস্থানে সর্বতভাবে সৎ কর্মানুষ্ঠান করতেন বলে তার নাম অর্জুন। আর যেখানে জনপদাদি জয় করে তাদের প্রেরণা দিয়ে তাদের সম্পদটা নিয়ে আসতেন, তাই তার এক নাম ধনঞ্জয়। যুদ্ধে গেলে কোনোদিন পরাজিত হতেন না, তাই এক নাম তার বিজয়।
যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সর্বক্ষণ শ্বেত বর্ণের অশ্বরথে ব্যবহার করতেন। এই জন্য অর্জুনের চতুর্থ নাম হচ্ছে শ্বেতবাহন। আর অর্জুনের এক নাম হচ্ছে ফাল্গুন বা ফাল্গুনী, অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই জন্য তার 10টা নামের মধ্যে পঞ্চম নাম হচ্ছে গিয়ে ফাল্গুন বা ফাল্গুনী। একটা নাম হচ্ছে কিরীটি। দানবদের সঙ্গে যখন মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তখন শক্তি সঞ্চার করে দেবরাজ ইন্দ্র কিরীটি পরিয়ে দিয়েছিলেন অর্জুনকে, সেই থেকে তার এক নাম হলো কিরীটি। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কখনো ঘৃণিত নিন্দনীয় কর্ম করতেন না, এই জন্য তার এক নাম হচ্ছে বিভৎসু। 2 হাতে সমানভাবে তিনি বাণ নিক্ষেপ করতে সক্ষম ছিলেন, এই জন্য তার এক নাম হচ্ছে সব্যসাচী। অর্জুনকে যুদ্ধে কেউ পরাজিত কোনোদিন করতে পারেনি, পারে না, এই জন্য তার এক নাম হচ্ছে জিষ্ণু। আর শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্ট ছিল অর্জুন। এই জন্য অর্জুনের সর্বশেষ 10তম নাম হচ্ছে কৃষ্ণ। মহারাজ ভাবি লীলার সম্ভাবনাটি মহাভাব দশায় রাধারানী ব্যক্ত করলেন, করে এই যে প্রজল্পটি বললেন, এই প্রজল্পের নাম হচ্ছে বিজল্প। ব্যক্তয়া শুয়া গাঢ় মুদ্রা স্তরালয়া অগদ্দেশী কটাক শক্তি বিজল্প বিদুষাঙ্গমতা। কৃষ্ণের প্রতি অশ্বা গূঢ়ভাবে মান এবং কটাক্ষ রাধারানী এই উক্তিগুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব লক্ষণ বিচারে রাধারানীর এই যে অভিনব জল্প, তৃতীয় জল্প, এই জল্পের নাম হচ্ছে বিজল্প। আগামীকাল আবার পরবর্তী জল্পটি বলবেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। নিতাই গৌর হরি বল।